خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ یوروگوائی کے صدر پرسوں پیر کی صبح ملاقات کریں گے. دونوں رہنما مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. ریاست قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کی حمایت اور سپورٹ جاری رکھے گا. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک مغربی ملکوں کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں انتہائی سنجیدہ ہے. اور قطر فیفا عرب کپ 2021 کے کوارٹر فائنل میں یو اے ای کو 5-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ پرسوں پیر کی صبح یوروگوائی کے صدر ڈاکٹر لوئس لا کیلیبو ملاقات کریں گے. مہمان صدر ملک کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں اور پیر کے دن صبح دیوان امیری میں ان کا باضابطہ استقبال کیا جائے گا. دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر بات چیت کریں گے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کو شیخ دعیج خلیفہ عبداللہ الخلیفہ الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ گھانا کے صدر جناب نانا اوکوفو اور جمہوریہ بلغاریہ کے صدر جناب رومین رادیو کو تحریری پیغامات ارسال کیے جن کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل سے ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر جناب روک مارک کرسٹیان کیبوری کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کو شیخ داعش خلیفہ عبداللہ الخلیفہ الصباح کی وفات پر تعزیتی اور جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیتی پیغامات روانہ کیے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کویت کے امیر کو شیخ داعش الصباح کی وفات پر تعزیت اور بورکینا فاسو کے وزیر اعظم جناب لیسینا زیربو کو ان کے ملک کے نیشنل ڈے کے حوالے سے مبارکباد کے تار روانہ کیے. شورا کونسل کی نائب اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور ان حقوق میں سر فہرست آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو اور اسی طرح پناہ گزینوں کی واپسی کا حق. اسلامی تعاون تنظیم OIC کی پارلیمنٹری یونین کی کمیٹی کے ممبر ملکوں کی 16ویں کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حمدہ سلیتی نے افغانستان کے حوالے سے قطر کی ثالثی اور غیر جانبدار کوششوں اور متبادل سفارشات کا بھی تذکرہ کیا. یہ کانفرنس ترکی کے شہر استنبول میں ہو رہی ہے. شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر نے افغانستان کے عوام تک انسانی امداد پہنچانے اور افغان باشندوں اور دیگر ملکوں کے شہریوں کو افغانستان سے بحفاظت نکالنے میں قطر کے کردار کو اجاگر کیا. انہوں نے مائیگریشن یا ہجرت کے مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائی اور قطر کا یہ موقف یاد دلایا کہ اس مسئلے کو جڑ سے حل کرنے کی صورت یہ ہے کہ لڑائیوں اور جنگوں کو بند کیا جائے اور تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. قطر کو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن یا IMO کے 32ویں سیشن کے دوران تنظیم کی جنرل اسمبلی نے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر منتخب کر لیا ہے. IMO کا اجلاس لندن میں ہو رہا ہے جہاں الیکشن کے ذریعے قطر کو تنظیم کی مجلس عاملہ کا رکن منتخب کیا گیا. وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیتی نے کہا کہ IMO کی ایگزیکٹو کونسل کی ممبرشپ کے حصول سے ثابت ہوتا ہے کہ علاقائی اور عالمی سطح پر بین الاقوامی تنظیموں میں قطر کی
कितनी आला कद्र मंजिलत है और इस तंजीम के मेंबरान समंदरी नक्ल व हमल और आमद व रफ्त के ज़राए की सलामती और सिक्योरिटी और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कतर पर कितना भरोसा करते हैं। कतर ने नाइजीरिया के वस्ती इलाके में एक मस्जिद पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में कई अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि असबाब और वजूहात जो भी हों, कतर बहर सूरत दहशतगर्दी और तशद्दुद के हर वाक़े को मुस्तरद करता है। बयान में जोर देकर कहा गया है कि इबादतगाहों को निशाना बनाना और मासूम शहरियों को हरासा करना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। बयान में महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और नाइजीरिया के अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की शिफायाबी के लिए नेक जज्बात का इजहार किया गया है। ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी ने कहा है कि तेहरान मगरबी मुल्कों के साथ ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में जारी एटमी मुज़ाकरात में संजीदा है और उनके मुल्क ने ऐसी तजावीज़ भी पेश की हैं जिनसे उसकी संजीदगी साबित होती है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि अगर फरीक सानी ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला किया तो मुज़ाकरात के नतीजे में अच्छा समझौता हो सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सिफारतकार ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान राब्ते का काम कर रहे हैं, क्योंकि ईरान वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने से इनकार कर रहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। एथियोपिया के वजीर आजम जनाब अबी अहमद के महाज जंग से लौटने के बाद काबीना का पहला इजलास हुआ, जिसके दौरान कौमी बातचीत के लिए एक आज़ाद अथॉरिटी के क़याम को मंजूरी दी गई है। ये अथॉरिटी एक आज़ाद और मुस्तकिल इदारा होगी और इसकी जिम्मेदारी कौमी बातचीत का आगाज और उसका तरीक़ा कार तय करना होगा। फ़लस्तीन की इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास ने ऐलान किया है कि जनूबी लुबनान में वाक़े अल बुर्ज शिमाली नामी कैंप में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक स्टोर में धमाका हो गया, जहां गैस सिलेंडर्स और कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे। इस हादसे में कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए हैं और जाए धमाका पर लगने वाली आग से प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीका की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका को अब भी यूक्रेन की सरहदों के करीब रूसी अफवाज बड़ी तादाद में नजर आ रही हैं और सरहद पर सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस दौरान नेटो के सेक्रेटरी जनरल यंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस को यूक्रेन पर किसी तरह की भी जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रूस का ये मुतालबा कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो मुस्तरद किया जाता है। दूसरी जानिब रूस के नायब वजीर खारजा जनाब सरगेई रिबाकोफ ने कहा है कि अमरीका और उसके हलीफ मुल्कों की जानिब से रूस की सिक्योरिटी की यकीन दहानियों को नजरअंदाज करने से खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब हो जाएगी। अमरीका की 4 मुख्तलिफ रियासतों में आंधी और तूफान की वजह से दर्जनों अफराद मारे गए हैं। केंटकी के गवर्नर ने रियासत में इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। रियासत के मगरबी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 50 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि ये तूफान बहुत ताकतवर था और काफी देर तक रहा, हालांकि इस मौसम में इस तरह का तूफान नहीं आया करता। और कतर ने फीफा अरब कप 2021 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल यूएई को 5-0 से 5-0 से हराकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है, जहां 15 दिसंबर को अल-थुमामा स्टेडियम में उसका सामना मराकश और अलजायर में से किसी के साथ होगा। इन दोनों टीमों के दरमियान टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल आज रात 10 बजे खेला जाएगा। कल के पहले क्वार्टर फाइनल में ट्यूनिस ने ओमान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला मिस्र या उर्दन से होगा। इन दोनों टीमों के दरमियान टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल इस वक्त जारी है। आज का दूसरा
نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ.